हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे अज आप करना है मैथड्स ऑफ प्रैपरेशन ऑफ कीटोन्स। ठीक है, साडा लास्ट हो गया सी मैथड्स ऑफ प्रैपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, जे तुसी वो वीडियोस नहीं देखियां तो प्लेलिस्ट के विच जाके देख सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंस के विच वीडियो पईयां हुईयां हैं। तो अज आप करना मैथड्स ऑफ प्रैपरेशन ऑफ कीटोन्स। ठीक है, फस्ट बिल्कुल सेम वो वांग ही है। ठीक है, जे तुहानूं वो आंदियां पईयां तुसी वो पढ़ लईयां हुईयां ते ये तुहाडे लई सौखा काम ही है। ठीक है, फस्ट है प्रैपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਮੈਥਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਣਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਲਕੋਹਲਸ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਲਕੋਹਲਸ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਲਕੋਹਲਸ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਰਸ਼ਰੀ ਐਲਕੋਹਲਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਲਕੋਹਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕੀਟੋਨ ਆਰ। ठीक है, एक आ हाइड्रोजन तो ये हाइड्रोजन रिमूव हो गई, ऑक्सीजन के नाल ऐड होके वाटर बाहर निकल गया। ठीक है, एक होर तुसीं इहदी एग्जाम्पल कर सकते हैं जिद्दां तुहाडे कोल ये कई बार क्वेश्चन आ जाता। ठीक है, ये आ हुण आ देखो जिहड़ी ये वाली कार्बन है इहदे नाल एक आ अल्काइल ग्रुप लगा होया, एक इधर दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए। किहड़ी है ये सैकंडरी एल्कोहल आ। जदों तुसीं इहदी ऑक्सीडेशन कीती, एरो पा के ऑक्सीडेशन लिख दिता, ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन तो बाद विच डायरैक्ट ये डबल बॉन्ड ओ ला देना। ठीक है, होर कुछ नहीं करना ज़्यादा, डबल बॉन्ड ओ प्लस वाटर, इन्ना क काम करना है। ठीक है बेटा, वो बाद आप करनी है ओपीनियर ऑक्सीडेशन। ठीक है, एक सिंपल जी रिएक्शन है, ये करते की है सैकंडरी एल्कोहल नूं कीटोन दे विच कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, विद दी हैल्प ऑफ कीटोन कह सकते हैं, मतलब कि तुसी रिएक्शन नूं समझ लेना ध्यान दे नाल। ठीक है, ये जिहड़ी रिएक्शन है रिवर्सिबल इन नेचर होंदी है। ये करनी है आपां इन दी प्रेजेंस ऑफ एलुमीनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। ठीक है, किहदी प्रेजेंस होनी है, एलुमीनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। ठीक है, ये देख लो ठीक है बेटा, ये देखो की करते पे एक एल्कोहल आ, ये सैकंडरी एल्कोहल है। ठीक है, ये तुसी की पाया कोई कीटोन पाता। ठीक है, ये वाला कीटोन पाता इन दी प्रेजेंस ऑफ, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होंदी है। ठीक है, कादी प्रेजेंस के विच एलुमीनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। ठीक है, इनू लिख दियो CH3 दी 2 CHO, ये 3 एलुमीनियम मॉलीक्यूल ये प्रेजेंस पाया। ठीक है, इनू बोलते हैं एलुमीनियम, ये पूरा कंपाउंड आइसोप्रोपॉक्साइड। ठीक है, ये सिर्फ इनू इस तरह याद रखना। हुण होना कि ये मेन याद की रखना RR, ये जिहड़ा एल्कोहल आ ਇਹਦੀ जगह कीटोन ला देना, ਇਹਦੀ जगह डबल बॉन्ड O ला देना, तो आह वाले ग्रुप की जगह आपां OH लगा देना। ਇਹਦੇ ਨਾਲ क्या लग गया डबल बॉन्ड O, तो दूसरी साइड की लग जाना CH3 CH3। ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ OH लग जाना। ठीक है, देखो की चीज़ हुई है, एल्कोहल का कीटोन बना देना, कीटोन का एल्कोहल बना देना। ठीक है, एक होर एग्जाम्पल नाल आपां कर लैंदे हैं, एग्जाम्पल नूं चंगी तरह समझण की कोशिश करनी है। ठीक है, कोई भी सैकंडरी एल्कोहल हो सकता है। ठीक है, उहदे विच देखो जिद्दां तुसीं हुण ये चीज़ पा दी साइक्लोहेक्सोन, बंजीन नहीं है बेटा, है नहीं हो। ठीक है, इनू नहीं मनना तुसीं, कीटोन है। ठीक है, ये सेम उपर वाले रिएक्टेंट पाए, होना क्या है RCR, ये डबल बॉन्ड O लगा देना,
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ OH ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਓਪੀਨੀਅਰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਲਓ, ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੇਚਰ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ, ਰਿਵਰਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ MPV ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਆ? MPV, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੀਰਵੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਮੀਰਵੇਨ, ਪੌਂਡਰੋਫ, ਵਿਰਲੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਓਪੀਨੀਅਰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਆ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਚੱਲੇ ਮੀਰਵੇਨ ਪੌਂਡਰਫ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਕਾਹਦੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਐਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ, ਐਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਕੀਟੋਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਚੱਲੀਏ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਕੀਟੋਨ ਆ। ਕੀਟੋਨ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਐਲਕੋਹਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਆ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਨੈਕਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਡੀਹਾਈਡਰੋਜੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਲਕੋਹਲ। ਹਾਈਡਰੋਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਡੀਹਾਈਡਰੋਜੀਨੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਐਲਕੋਹਲ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ, RCHOH, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਸੇਮ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਪਰ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 573 ਕੈਲਵਿਨ। ਆ ਵੀ H ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਆ ਵਾਲੀ H ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ H ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ H, ਗੱਬੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਪਲੱਸ H2। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਐਸਿਡ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਐਸਿਡ ਕਲੋਰਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? RC ਡਬਲ ਬੌਂਡ OCl। ਹੁਣ ਇਹ C ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ R ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀਟੋਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਡਾਈ ਅਲਕਾਈਲ ਕੈਡਮੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਈ ਅਲਕਾਈਲ ਮੀਨਸ R2CD, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਲਗਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ 2 R ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ 2 Cl ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਆ। 2RC ਡਬਲ ਬੌਂਡ OR। ਇਹ ਵਾਲੇ R, ਦੋਨੋਂ R ਦੇਖੋ, 2 R ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਪਲੱਸ ਕੈਡਮੀਅਮ, ਕਿੰਨੇ Cl ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ? ਕਲੋਰਾਈਡ 2, Cl2, ਕੈਡਮੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਾ ਡਾਈ ਮਿਥਾਈਲ ਕੈਡਮੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ? Cl ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, 2CH3C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O। ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆ, ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਵਾਈ ਫੈਰ ਮਾਰ ਮਾਰ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਾਪੀ ਚੱਕੋ, ਪੈਨ ਚੱਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖੋ। ਜਿੰਨਾ ਲਿਖੋਗੇ ਉਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਯਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਓਕੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਓਕੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਐਸਿਡ ਕਲੋਰਾਈਡ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਐਸਿਡ ਕਲੋਰਾਈਡ ਕੀਟੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਐਸਿਡ ਕਲੋਰਾਈਡ ਤੋਂ। ਐਸਿਡ ਕਲੋਰਾਈਡ ਸੀ, ਕੈਡਮੀਅਮ ਡਾਈ ਅਲਕਾਈਲ ਕੈਡਮੀਅਮ ਪਾਇਆ, ਕੀਟੋਨ ਪਲੱਸ ਕੈਡਮੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ
ਫਰੋਮ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੀਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਮ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਿਕ ਐਸਿਡ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਪਿੱਛੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ, ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਗਨੀਜ਼ ਆਕਸਾਈਡ ਐਟ 573 ਕੈਲਵਿਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ, ਹਰ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਐਸੀਟੋਨ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ, ਡਾਟਡ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ CO2 ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ, H ਤੇ OH ਕੀ ਚਲ ਗਿਆ, ਵਾਟਰ ਬਾਹਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ CO2 ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਾਟਡ ਲਗਾਇਆ CO2 ਤੇ H2O ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ, ਐਨੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਚ ਕੇ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, CH3COCH3 ਔਰਗੈਨਿਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਾਈ ਡਰਾਈ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਾਲਟ ਆਫ ਐਸਿਡ। ਹੁਣ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਐਸੀਟੇਟ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਐਸੀਟੇਟ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ CH3C ਡਬਲ ਬੌਂਡ OO, ਇਹ ਐਸੀਟੇਟ ਆ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ 2 ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਐਸੀਟੇਟ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਐਸੀਟੇਟ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਿਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਓਹੋ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸੀਟੇਟ ਹੈ ਨਾ CH3CO ਡਬਲ ਬੌਂਡ OOCA, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ CaCO3। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, Ca ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ COOO। ਠੀਕ ਹੈ, OOO ਐਨੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਗਈ, ਬਚ ਕੀ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ CH3C ਡਬਲ ਬੌਂਡ OCH3। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਲਿਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਏ ਰਿਐਕਟਿੰਗ ਐਸਿਡ ਵਿਦ ਐਲਕਾਈਲ ਔਰ ਅਰਾਈਲ ਲੀਥੀਅਮ ਫੋਲੋਡ ਬਾਏ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਫੋਲੋਡ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਫੋਲੋਡ ਬਾਏ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ। ਮੀਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਐਲਕਾਈਲ ਲੀਥੀਅਮ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਿਡ ਬਣਾਓ, ਇੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਐਸਿਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਆਪਾਂ R-Li ਐਲਕਾਈਲ ਲੀਥੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 2 ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੀਥੀਅਮ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਲੀਥੀਅਮ ਮੈਟਲ ਆ, ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਕਾਰਬਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ। ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਆਕਸੀਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਧਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਬੌਂਡ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੀਥੀਅਮ ਨੇ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, RCOLI, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ R' ਜੁੜ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, OH। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ R-Li। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ R' ਆ ਇਹਨੇ ਇੱਧਰੋਂ H ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੀਥੀਅਮ ਨੇ H ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖਿਓ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, R' ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ, ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਓ, ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਓ। H ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੀਥੀਅਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਗਈ ਹੋਈ, R-H। R' ਤਾਂ H ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਵਾਤਾ, ਬਾਈ ਰਿਐਕਟਿੰਗ ਐਸਿਡ ਵਿਦ ਐਲਕਾਈਲ ਲੀਥੀਅਮ। ਐਲਕਾਈਲ ਲੀਥੀਅਮ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਤਾ 2 ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ। ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਮੀਨਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ H ਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ H ਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ R', ਉਹ ਇੱਧਰ R ਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮਾੜਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ H ਜੁੜ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, Li, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਜਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਲਓ 2LiOH, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ H ਤੇ OH ਆ। ਲੀਥੀਅਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ H ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਚ ਕੀ ਗਿਆ OH ਦੇ ਨਾਲ 2 ਲੀਥੀਅਮ ਜੋੜਦੇ LiOH, ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਅਨਸਟੇਬਲ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਧਰੋਂ H ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ OH ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਵਾਟਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਅਨਸਟੇਬਲ। ਦੈਨ ਵੀ ਗੈਟ, ਇੱਧਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੌਂਡ ਨੇ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਜ਼ੋਨੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸੈਪਟ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਐਲਕਾਈਲ ਲੀਥੀਅਮ, ਦੈਨ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ, ਅਨਸਟੇਬਲ, ਵਾਟਰ ਦਾ ਲਾਸ, ਯੂ ਗੈਟ ਕੀਟੋਨ ਐਟ ਲਾਸਟ। ਵਾਟ ਏ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਐਲਕੀਨ। ਐਲਕੀਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਓਜ਼ੋਨ। ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਜ਼ੋਨ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਓਜ਼ੋਨ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ CCl4 ਕਾਰਬਨ ਟੈਟਰਾਕਲੋਰਾइड। इस साइड CH3, इस साइड CH3, ये कार्बन इस साइड CH3, इस साइड CH3। एक ऑक्सीजन ऊपर लगा देनी, एक नीचे लगा, 2 नीचे लगा देनी है, ठीक है ना। 5 मैंबर रिंग बना लेनी है, ठीक है। 5 मैंबर रिंग बनाने तो बाद यहाँ से बी लगा देनी है या चिड़ी उड़ा देनी है, ठीक है। फिर ये तुसीं की पाना है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਤੇ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਐਜ਼
पहला इधर वाली कार्बन लिख लेने, कार्बन इदा ही, इधर वाला CH3 इस साइड, ये CH3 इस साइड, आ वाली ऑक्सीजन, इत्थों भी बॉन्ड टुट गया, इत्थों भी बॉन्ड टुट गया। ठीक है, हुण कार्बन मैक्सीमम किन्ने बॉन्ड बनाती है, 4 बॉन्ड बनाती है, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दिओ ਜਾਂ बस इदा लिख देना डबल बॉन्ड O। ठीक है, फिर इधर वाली कार्बन एज इट इज़, एक CH3 ये इस साइड है। ठीक है, CH3 इधर डबल सिंगल बॉन्ड है, एक ये होल लगा देना। ठीक है, देखो कीटोन बन गया बाय फ्रॉम एल्कीन्स बाय ऑक्सीडेशन विद ओजोन। ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਕਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਬਿਨਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਏ। ਵੇਕਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਆਪਾਂ PdCl2 प्लस वाटर इन दी प्रेजेंस ऑफ CuCl2। ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀਟੋਨ ਬਣ ਜਾਣਾ C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस PD प्लस HCl। ਵੇਕਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ ਇੰਨੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਇੰਨੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਆ ਇਹ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਨੈਕਸਟ ਕਰਨਾ ਫਰੋਮ ਐਲਕਾਈਨਸ, ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੀਟੋਨ ਫਰੋਮ ਐਲਕਾਈਨਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਾਈਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲਿਆ CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਡਿਲੂਟ H2SO4। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮਰਕਿਊਰਿਕ ਸਲਫੇਟ HgSO4। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਾਰਕੋਵਨਿਕੋਵ ਰੂਲ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਾਰਕੋਵਨਿਕੋਵ ਰੂਲ मतलब कि एक पासे H ऐड होगा, एक पासे की ऐड होना OH। हाइड्रोजन ने किस साइड ऐड होना, जिधर ज़्यादा हाइड्रोजन सा। हुण कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इस साइड कोई हाइड्रोजन नहीं, इस साइड एक हाइड्रोजन है, ज़्यादा हाइड्रोजन इस साइड हो गई हैं, मतलब हाइड्रोजन नू ए वाली साइड ऐड करना, OH ग्रुप नू ए वाली साइड। ठीक है, तुसीं बस अजिहा मन्निया एंड सी। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, C ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ OH ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਕੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਟੌਟੋਮੈਰਿਜ਼ਮ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰੇਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰ ਦਈਏ 1 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਟੌਟੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲਾ H ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਬੌਂਡ ਨੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, CH3C CH, 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 3। ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਡਬਲ ਬੌਂਡ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕੀਟੋਨ। ठीक है, इस तरह तुसी प्रैपरेशन कर सकते हैं ऑफ कीटोन फ्रॉम एल्काइन्स। ठीक है, बड़ा सिंपल जिहा मैथड है। ओके बेटा, नैक्सट आप करनी है प्रैपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स के विच देख लो, तुसी एक कंपाउंड लिया, एक CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਗਨਾਰਡ ਰੀਏਜੈਂਟ ਪਾਇਆ, ਗ੍ਰਿਗਨਾਰਡ ਰੀਏਜੈਂਟ CH3MgBr in the presence of anhydrous ether। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ, ਸੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ।
ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਮੈਟਲਸ ਆਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਕਾਰਬਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੌਨ ਮੈਟਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਕੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ, ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਰਸ਼ਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਇੱਥੇ ਪਾਰਸ਼ਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਪੂਰਾ ਕਿੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗਾ, ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਆ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਬੌਂਡ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚਲ ਜਾਣਾ ਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਨਾ, CH3 CH2 C ਡਬਲ ਬੌਂਡ N, ਇੱਧਰ ਕੀ ਜੁੜ ਗਿਆ CH3। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਹਨੇ ਆਣਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ MgBr, ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਪਾਰਸ਼ਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਰਸ਼ਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਐਨੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ H2O ਐਡ ਕੀਤਾ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਐਸਿਡ। ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ NMgBr ਆ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। CH3 CH2C ਡਬਲ ਬੌਂਡ CH3, ਇਹ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, O ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਬੈਨਜ਼ੀਨ। ਬੈਨਜ਼ੀਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਫਰੀਡਲ ਕਰਾਫਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਫਰੀਡਲ ਕਰਾਫਟ ਏਸਾਈਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਏਸਾਈਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰੀਡਲ ਕਰਾਫਟ ਏਸਾਈਲੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਬੈਨਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ CH3 C ਡਬਲ ਬੌਂਡ OCl ਐਸਿਡ ਕਲੋਰਾਈਡ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਐਨਹਾਈਡਰਸ AlCl3, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੈਨਜ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਬੈਨਜ਼ੀਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਾਰਨਰ ਤੇ H ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਾ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੋਂ H ਤੇ ਆ Cl ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਪਲੱਸ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ HCl, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਆ ਲਿਖ ਦੇਣਾ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ OCH3। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਬੌਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ OCH3, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਰਾਈਟ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਫ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬੈਨਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਓ ਫੌਸਜੀਨ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਨਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜਾ ਫੌਸਜੀਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ COCl2, ਫੌਸਜੀਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ COCl2, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O, ਇੱਕ ਇੱਧਰ Cl ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ Cl ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਨਜ਼ੀਨ ਪਾ ਦਿਓ, ਐਰੋ ਪਾ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਨਹਾਈਡਰਸ AlCl3 ਲਿਖ ਲਿਓ ਪੁੱਤਰੋਂ, ਗੜਬੜਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਧਰ H ਆ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ H ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ HCl ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ HCl ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 HCl ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੇ, ਦੇਖੋ 2 HCl ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ H ਤੇ Cl ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ H ਤੇ Cl ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੈਂਜ਼ੋਫੀਨੋਨ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੈਂਜ਼ੋਫੀਨੋਨ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆ ਕੀਟੋਨ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਓਕੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਤੋਂ ਕੀਟੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਓਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਤੇ ਕੀਟੋਨ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ। 3 ਵੀਡੀਓਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਤੀਜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਕੀਟੋਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੱਚੇ।